بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 30 اسباق کے سلسلے میں آج کا ہمارا درس 22واں ہے، جس کا عنوان ہے قرآن شریف کے متعلق چند باتیں۔ قرآن مجید کے بارے میں وہ ابتدائی باتیں جو اکثر ہمارے مسلمین مؤمنین کو معلوم تک نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن مقدس کتاب الہی ہے جس کے نزول کا مقصد انسانوں کی رہبری اور رہنمائی ہے، جیسا کہ خود قرآن کا ارشاد گرامی ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے کہ ہم اس کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے قرآن پاک کو کتاب الہی اور صحیفہ آسمانی تسلیم کرتے ہیں، لہذا ہم اس کے بارے میں کچھ اہم بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کیسے نازل ہوا؟ تو فرمایا قرآن کلام الہی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل لوح محفوظ سے آسمان دنیا کہ بیت العزت میں یک بارگی لائے۔ آسمان دنیا یعنی جو آپ اپنی نگاہ سے یہ اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں، یہ آسمان دنیا ہے۔ تو اس کے بیت العزت میں یک بارگی یعنی ایک بار لوح محفوظ سے وہاں سے اس آسمان پر لے کے آئے، اور ملائکہ نے لکھ کر پہلے آسمان میں پہنچایا، جسے حسب ضرورت و مصلحت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 23 سال 5 مہینے 5 دن میں لے کر آئے۔ آسمان دنیا سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ شب قدر سے ہوا۔ یہ جو جس کو بیان کیا جاتا نا شب قدر تلاش کرو 21 23 25 27 29 کو، اس کے بارے میں جس کی تصدیق قرآن کریم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ آگے فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن شریف طویل عرصے میں مختلف انداز سے نازل ہوتا رہا، کبھی مکمل صورت نازل ہوتی، کبھی صورت کا کچھ حصہ، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت نازل ہوتی، اور یہ روایت سے بھی ثابت ہے کہ بیک وقت متعدد صورتوں کا نزول بھی ہوا ہے، یعنی کئی صورتوں کا ایک ساتھ بھی نزول ہوا ہے۔ اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے جوڑ دو، فلاں صورت میں لکھ دو۔ ایسا نہیں تھا کہ سب کو ایک ساتھ جیسا چاہا جمع کر دیا، بلکہ ان میں ترتیب کا اور تعلق کا خیال رکھا جاتا تھا، یعنی کون سی آیت کس سے متعلق ہے، کس سے اس کا مفہوم جڑا ہوا ہے، وہ سب کچھ لحاظ رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ ترتیب اور تعلق ہے جس نے قرآن مقدس کو ایک حسین اور دلکش ترتیب کے ساتھ چمکتے ہوئے موتی کی طرح پرو دیا ہے۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن شریف کی ترتیب خود آپ کی بتائی ہوئی ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ کہ کسی دوسرے بندے کی۔ اسے صحیفہ عثمانی یا صحابہ کرام کے خیال آفرینی کہنا اور اس کی ترتیب و تذہیر میں شک و شبہات پیدا کرنا کسی طرح جائز و درست نہیں ہے۔ اچھا، آگے ایک اور مسئلہ کہ سورتیں بڑی اور چھوٹی کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھا نا، ایک اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے، وہ چھوٹی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ شریف ہے، لیکن سورہ بقرہ کہ جی وہ 2 پاروں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض صورتیں بہت لمبی اور بعض بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اس کی وجہ مضامین کا حجم ہے، یعنی جو وہ مواد ہے، میٹر ہے، اس میٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا شارٹ ہے کتنا لانگ ہے۔ حجم کا پھیلاؤ ہے، جن مقامات پر مضامین یعنی میٹر مختصر تھا تو سورت چھوٹی قرار پائی، اور جہاں مضامین میں وسعت تھی یعنی پھیلاؤ تھا، بڑا تھا اور کثرت تھی، وہاں صورتیں لمبی قرار پائی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ احکام کچھ ایسے بیان کیے گئے جنہیں چھوٹی صورتوں میں سمیٹ لیا گیا، اور وہی احکام جب تفصیل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے گئے تو اس کے لیے صورت تفصیل سے بڑی ہو گئی، یعنی لمبی ہو گئی۔ نیز اس ترتیب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صورتوں کی ترتیب خود ساختہ نہیں ہے، یعنی کسی اپنی بنائے ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یعنی جس طرح حضرت جبرائیل نے آپ سے کہا
आपने उसी के मुताबिक आयतों को मुरत्तब किया यानी जोड़ा और सूरतों को अपनी जगह लिख दिया। जाहिर सी बात है कि जब हजरत जिब्राइल का अर्ज करना खुद से तो नहीं था, यानी हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लाते थे ना, तो वो उनका खुद से तो नहीं था, बारी ताला का ही हुक्म था। इससे साबित हुआ, इससे ये बात अच्छी तरह पाए सबूत को पहुंच गई कि मौजूदा कुरान ये किसी बंदे की जानिब से नहीं, किसी फरिश्ते की जानिब से नहीं, बल्कि मिन जानिबिल्लाह है, जिसे नाजिल जैसा नाजिल हुआ वैसे का वैसा ही है। इससे मुअतरिज़ीन कुरान का ये एतराज़ भी, यानी कुरान पर एतराज़ करने वालों का ये एतराज़ भी ख़त्म हो गया, उनका ये नुक्ता भी ख़त्म हो गया कि कुरान में तकरार क्यों है, यानी रिपीट क्यों है। कुछ आयतें, कुछ वर्सेस रिपीट हैं, उनको दोबारा पलट पलट के बयान किया गया है। अब रहा ये कि सवाल कि फिर एक ही बात कई जगह क्यों बयान की गई, जो अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो उसका जवाब यह है कि कुरान हकीम में कई चीज़ का तज़किरा बाज़ मकामात पर इजमालन है और बात दूसरी जगह पर उसी बात को तफसील के साथ में जिक्र किया है। को इसी इजमाल और तफसील की वजह से तकरार का यानी रिपीट का एहसास वसवसा हो जाता है, हालांकि उसकी जो इफादियत है वो अरबाब नज़र से पोशीदा नहीं है। अरबाब नज़र यानी अक्ल वालों से पोशीदा नहीं है, वो जानते हैं कुरान मजीद के रुमूज़ व असरार को। इंसानी तबीयतें मुख्तलिफ हैं, बाद इंसान चंद जुमलों में बात समझ लेता है और बाज़ वही बात बाज़ दूसरों को समझाने के लिए बहुत तवील गुफ्तगू का सहारा लेना पड़ता है। कुरान चूँकि सारी इंसानियत के लिए और इंसान में ज़हीन भी है और कुनज़ैन भी है, इसलिए हर तरह के दिलों का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ अंदाज में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। यानी हर बंदे का ज़हन अलग अलग होता है, तो उसी का लिहाज एक को हमने बयान किया मग़ज़ू को बाग में जाने न देना कि नाहक खून परवाने का होगा, तो अब वो तो क्या समझेगा इसका माना, लेकिन जो समझदार है वो समझ लेगा कि इसका माना कहाँ है, और जो नहीं जानता है वो क्या समझेगा कि मक्खी को बाग में जाने न देना कि वो मर जाएगी। तो अब इसका जबकि माना इसका ये नहीं है, माना कुछ और है। खैर चलिए आगे। मक्की और मदनी सूरतें, यानी सूरतें कुरान मजीद जब आप खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये सूरत मक्की है, ये मदनी है। तो ये मक्की मदनी का मतलब क्या है? तो फरमाते हैं दरअसल सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ज़माना मक्का में भी गुजरा है और मदीना में भी गुजरा है। तो जब तक सरकार मक्का में थे और उस वक्त तक जो सूरतें नाजिल हुई तो वो मक्की कहलाई, और जब सरकार मदीना में थे उस वक्त जो आप पर सूरतें नाजिल हुई हैं तो वो मदनी कहलाई। कुरान के नुज़ूल का ज़माना 23 सालों पर मुश्तमिल है। उसमें मक्की और मदनी दोनों अय्याम शामिल हैं, यानी दोनों अय्याम दिन शामिल हैं। इसलिए इस सिलसिले में कायदा ये बनाया गया कि हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई, जब मेरे आका मक्का से हिजरत करके मदीना आए, यानी हिजरत से पहले जो मक्का में नाजिल हुई वो सूरतें मक्की कहलाती हैं, और जो हिजरत के बाद में नाजिल हुई हैं वो मदनी कहलाती हैं, यानी जब आप मदीना शरीफ आ गए। सवाल, कुरान मजीद रात में क्यों नाजिल हुआ? मजा है ना? तो सवाल है कर सकता है कोई भी भाई। जवाब, अक्सर करामात, नुज़ूले, नफ़ख़ात और असरार रात को ही हुए। ठीक है, रात जन्नत का परतो है क्योंकि महल्ले इस्तराहत है। परतो मतलब जन्नत का साया है। ठीक है, उसी की तरह ये भी एक उसी की सिफत रात में है जो जन्नत की है। ठीक, कि महल्ले इस्तराह यानी आराम और सुकून का वक्त है, और दिन दोज़ख का नमूना है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि उसमें तलब माश और थकान है। दिन निकलता है तो आदमी भाग दौड़, पूरी दुनिया का गर्दिश चक्कर शुरू हो जाता है ना, और रात में सारी दुनिया खामोश। तो इसलिए आगे फरमाया दिन में फिराक है, फिराक मतलब जुदाई है, और रात में विसाल है। ठीक है, तो विसाल काय को दर्शाता है, यानी मोहब्बत का पैगाम देता है, सुकून और इत्मीनान को बयान करता है। इसलिए रात की इबादत दिन की इबादत से अफजल है, इसलिए कुरान के नुज़ूल की शुरुआत रात से हुई है।